గౌతమ్ పబ్లిక్ స్కూల్ అని చెప్పేసి విక్రమ్ గారు వారి మిస్సెస్ వాళ్ళ మదర్ ఎప్పటి నుంచో ఝాన్సీ స్కూల్ అని నడిపిస్తా ఉన్నది. మరి ఆ స్కూల్ నుంచి ఈ రోజు గౌతమ్ పబ్లిక్ స్కూల్ అని పెట్టేసి సిబిఎస్ సిలబస్ తోటి ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం కంపల్సరీ, అదేవిధంగా సిబిఎస్ సిలబస్ కే ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్న సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ మరి ఆ సిలబస్ అయితేనే ప్రజలు కూడా గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో కూడా ఈ రోజు మరి ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే పబ్లిక్ అంతా కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివితే బయట దేశాలకు పోవడం కానీ, ఇక్కడ కూడా ఐటీ జోన్లో పనిచేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈక్వేషన్ పనిచేస్తాయి. కాబట్టి వాటికి తోడుగా మా వంతుగా మేము కృషి చేస్తామని చెప్పేసి ఝాన్సీ గారు వాళ్ళ కుమారుడు విక్రమ్ గారు మరి ఈరోజు మంచి కాన్సెప్ట్ తోటి మరి అదేవిధంగా చిన్న పిల్లల్ని కూడా మరి వాళ్ళకు కూడా ఎల్కేజీ యూకేజీ లాంటి స్కూళ్ళల్లో కూడా నేర్పించడం, నర్సరీ కూడా పెట్టడం ఈరోజు కూడా మంచి సంతోషదాయకం. దానికి తోడుగా మరి సిబిఎస్ సిలబస్ కూడా పెట్టి వారు మంచి నాణ్యత కూడిన చదువును అందిస్తూ ప్రజలకు అందిస్తూ తక్కువ ఫీజులతోటి మంచి స్టడీ ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక తపనతోటి విక్రమ్ గారు మరి ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ వారు అంచెలంచెగా ఇంకెదగాలని చెప్పి ఇటువంటి స్కూల్ ఇంకెన్నో ఓపెన్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఆ భగవంతుడు వారిని ఆశీర్వదించాలని చెప్పి కోరుకుంటారు. Now I would like to call our corporator Shri Prabhudas Garu to come on to the dais and take your seat. Now I call Shri Devendra Reddy Garu, Srimati Jhansi Rani ma'am to come on to the dais and take your seat. It's Shri Vamshidhar sir to come on to the dais and take your seat. Sir, please come on to the dais. And most importantly, believe in yourself, fly with varying color. Thank you so much. Vikram sir is Devendra Reddy Garu, Corporator Division 5, and ex-Corporator Srinivas Reddy Garu, Tella Muralidhar Garu, and other dignitaries on the dais. Thank you so much for gracing this occasion on our new school launch today, Gautam Public School. So as you all know, I've been working in the software field from 20 years and been working in multiple countries. So here our vision is to impart education at a global level. Global class education is what we are focusing on, and we will be taking only a limited number of children in a class, not like in big schools like 40-50 students will be there. No, there will be very limited number of students we are going to impart in each class. And I was telling you, if there are more number of people, we'll go for multiple sections. So that's our thing. And as you all know, one of my partner, they are from US actually. Yeah, so Vamshi is here, but Vidyadhar, his brother, is in US. They are settled in US actually. They are from America, and they are also a part of our journey, and they are also involved in our educational field. They want to impart the global education in our this thing. So we have a lot of encouragement and partnership from a lot of global leaders, and so we look forward to impart a very good education, which is like, and we also want to take care of the health. Health is the most important thing for the children, whether it might be mental health, physical health, or emotional health. These all things we are going to focus on. We have a proven curriculum which we are going to run parallel to our regular education. So the normal CBSE curriculum, other than that, we are going to focus on how to make these children leaders of tomorrow. Okay, so that is what we are going to focus on. And so since we are into educational field for 45 years, my mom started a school 45 years back. So I'm pretty confident that we're going to make good leaders of future here in our Gautam Public School, as well as in Pallavi Kids. Pallavi Kids, we have collaborated with Pallavi Model School, and Delhi Public School is one of their prodigy. And so we are focusing on for the children, like the kids, nursery, LKG, UKG, we have collaborated with Pallavi Kids. And Gautam Public School is for the CBSE school, where we have collaborated with a lot of American companies as well. So hope to make this education journey for the children very happy and playful. Thank you so much. Rani ma'am to say a few words. నేను 1980లో స్కూల్ స్టార్ట్ చేశాను. I started in the year 1980. So at the time there was no school. అప్పట్లో స్కూల్ లేకుండింది కాబట్టి నేను 60 మంది పిల్లలతో స్కూల్ స్టార్ట్ చేశాను. చాలా ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళాను. చక్కగా స్కూల్ రన్ అయింది. ఆ తర్వాత మేము గౌతమ్కి ఇచ్చాము. గౌతమ్ వాళ్ళు మళ్ళీ టర్న్ అప్ రాలేదు కాబట్టి మళ్ళీ అదే పేరు మీద మళ్ళీ స్కూల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. మీ అందరి కోఆపరేషన్ కావాలి. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మాకు కోఆపరేట్ చేయాలి. మోస్ట్లీ ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలంతా నా దగ్గర చదివిన వాళ్ళే. మీకు అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా ఎలా రన్ చేశాను. మళ్ళీ నేను ఎక్స్పోజ్ చేయనక్కర్లేదు. మీరు అందరి సహకారం కావాలి. ఎలా రన్ చేస్తున్నాము అనేది మీకు తెలియాలి. మీరు కూడా వచ్చి స్కూల్ ఎవరెవరైతే పిల్లలు ఇక్కడ చదువుతున్నారో వాళ్ళందరి కోఆపరేషన్ కావాలి. ఎవరు చదివారో వాళ్ళు కూడా కోఆపరేట్ చేయాలి. చాలా కష్టపడి ఈ స్కూల్ని నేను ఉన్నతమైన స్థాయికి తీసుకొచ్చాను. ఆరిక అండ్ విక్రమ్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ద స్కూల్.
So you all parents and those who are interested to work as a teachers, they also please cooperate with them as a good manner, as a polite manner. Thank you. I would like to introduce our chief guest, Shri Bhandari Lakshma Reddy. Born in 1967, is an Indian politician from Telangana state. He is an MLA from Uppal Assembly constituency in Medachal Malkajgiri district. He represents Bharat Ratna Rashtra Samiti and won the 2023 Telangana Legislative Assembly election. He is a well-connected, grassroots-focused leader with substantial resources and a strategic local network. Since joining BRS, he has emphasized infrastructural initiatives about వేదిక మీద పెద్దలు ప్రభుదాస్ అన్న కార్పొరేటర్ గారికి, దేవేందర్ రెడ్డి అన్న గారికి, అలాగనే శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్న గారికి, ఝాన్సీ రాణి గారికి, అలాగనే పటేల్ గారికి, విక్రమ్ గారికి, హారిక గారికి, మీ అందరు కూడా నమస్కారం చేస్తూ, ముఖ్యంగా ఈ గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్ ఏదైతే లాస్ట్ 3 days బ్యాక్ ఇక్కడ డ్రైనేజ్ దేనికి ఇనాగ్రేషన్ రావడం జరిగింది. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కూర్చోబెట్టినప్పుడు అడిగిన ఏం కోర్సు తీసుకుంటున్నా అంటే సిబిఎస్ అన్నాక నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయినా. ఎందుకంటే సిబిఏ కోర్సులు చదవాలంటే లక్షల రూపాయలు పెట్టాలి. ఇక్కడైతే మీకు ఆ ప్రాబ్లమే లేదు. నేను ఇప్పుడు ఫీజు కూడా అడగడం జరిగింది. బట్టలు, బుక్స్ అన్నీ కూడా కలిపి కూడా 50,000 అని చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇంత చీప్లో ఇంత మంచి ఎడ్యుకేషన్ను ఇస్తున్నారంటే సంతోషం గౌతమ్ మోడల్ వాళ్ళకి, స్కూల్ వాళ్ళకి. అలాగనే ఇప్పుడు మేడం చెప్తా ఉండే 1980s నుంచి కూడా ఇక్కడ స్కూల్ నడిపిస్తూ ఉండే. ఇప్పుడు చాలా మంది కూడా ఇక్కడ అప్పుడు ఈ స్కూళ్ళు ఇవన్నీ ఏం లేని రోజుల్లో ప్రైవేట్ స్కూల్ ఇక్కడ పెట్టి నడిపిస్తూ ఉన్నా అని చెప్పడం జరిగింది. నిజంగా కూడా సంతోషం. ఈ స్కూలు గౌతమి స్కూల్ అనేది ఎన్నో స్కూల్స్ 1, 2, 3 బ్రాంచ్లు కాదు, 10, 20 బ్రాంచ్లు అయినా తక్కువనే. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఎడ్యుకేషన్ మంచిగా ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. అలాగనే మీ ఎవరైతే మన స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చదువుకోనికి వచ్చిన వారికి ఎవరికైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉండి వాళ్ళు డబ్బులు పే లేకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా నా దృష్టికి తీసుకొస్తే తప్పకుండా వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగనే ఇంకేదైనా చిన్న పనులున్నా ఏదున్నా కూడా ఈ స్కూల్ సంబంధించింది ఏ అవసరాలు ఉన్నా కూడా నేను డెఫినెట్గా పనిచేస్తాను అని చెప్పి ఇక్కడ అనిపించినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. Hello, I'm Harika. Actually, we have started Gautam Public School this year. Like previously, it was Jhansi High School. So this year we have started with the CBSE curriculum. And one more thing, this year we have gone with free transport, with the books and with the transport and with all the amenities. And one more thing, like this year we'll be going not more than 20 people in each class. So if you are having more people, we'll be going with the next sections. And we are having teachers all of B.Ed and highly qualified and mostly in the communication only in the English. Thank you so much. హలో, ఐఎమ్ విక్రమాదిత్య. ఈ గౌతమ్ పబ్లిక్ స్కూల్ మల్లాపూర్ అనేది ఈ ఇయర్ మేము సిబిఎస్ఈ సిలబస్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మా ఫోకస్ వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ పైన, ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్నాలజీస్ పైన చిన్నపిల్లలకి ఎలా మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వాళ్ళు గ్లోబల్ లీడర్స్ అవ్వగలుగుతారు ఫ్యూచర్లో, దాని మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాము. చాలా తక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ని ఒక్కొక్క సెక్షన్లో మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడికి ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ ఉంటుంది. అందుకే మేము చాలా తక్కువ మందిని ఒక్కొక్క క్లాస్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ ఇయర్ ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో గౌతమ్ పబ్లిక్ స్కూల్ మల్లాపూర్ బ్రాంచ్కి, వాళ్ళకందరికీ మేము ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈసారి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఫ్రీ డ్రెస్ అండ్ ఫ్రీ బుక్స్ కూడా మనం ఈసారి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము, ఆల్ ఇంక్లూడివ్ ఇన్ ద ఫీజ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు ఈసారి వచ్చిన వాళ్ళకందరికీ చాలా ఎక్కువ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. మేము ఇక్కడికి మీరు వచ్చి విజిట్ చేస్తే మా స్టాఫ్ అంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇది ఎందుకు మీరు గౌతమ్ పబ్లిక్ స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలి అనే దాని గురించి మీకు చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర. సో ప్రజెంట్ ఏ స్కూల్లో లేనటువంటిగా టెక్నాలజీని మనం బాగా వాడుకొని దానివల్ల మనకి పిల్లలకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది మనం పాజిటివ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ వాళ్ళ హెల్త్ గురించి కూడా మాకు చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది. అది ఫిజికల్ హెల్తే కావచ్చు, మెంటల్ హెల్తే కావచ్చు, లేకపోతే ఎమోషనల్ హెల్తే కావచ్చు, వీటి మీద మేము చాలా ఫోకస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ మేము అమెరికన్ కంపెనీస్తో కూడా మేము టైఅప్ అవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళతో కూడా కొలాబరేట్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా వచ్చారు ఇక్కడికి. సో మనం గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము.